शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MA TV पर। जी सत श्री अकाल जी, थोड़ी अपनी आरती थोड़े लैके आई हैगी किस्मत कर्मा। अज के शो के थोड़े कार्ड्स थोड़े पत्ते देखूँगी, थोड़ा सारे दसूँगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुम अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना कि जो तुम अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन पहला तो ही रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि कार्ड्स के हिसाब के थोड़ी पूरी मदद कर सका, थोड़ा दस सका कि किस तरह या कितनी जल्दी तुम अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जो तुम अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन पहला तो ही रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि कार्ड्स के हिसाब के थोड़ी पूरी हेल्प कर सका। जेरा भी तेरा कोई भी सवाल होगा, एक सवाल होना चाहिए या एक परसन के बारे होना चाहिए या ਤਾਂ ही थोड़ी सही मदद कर सकूँगी, हेल्प कर सकूँगी। सो डू बेयर दैट इन माइंड। जे तुसी बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुहाडे मन च चल रहे हैं, फिर बेस्ट चीज़ यही रहूगी कि तुम मेरे नाल ऑफर गल कर लो, उधर शो देखते रहो। शो के अखीरले 5 मिनटों के स्क्रीन के उत्ते फीडबैक का नंबर लिखे आएगा, एंड देन यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन दैट नंबर, एंड देन फिर मेरी टीम थोड़ी हेल्प कर दूगी, मदद कर दूगी। याद रखियो कि जी फीडबैक की लाइन है, इसे ओपन 7 days a week from 9 AM to 9 PM। फिर अज रात को ओबीसी 11 बजे उत्थे कोई नहीं होगा जब शो फिनिश होगा, पर सवेर 9 बजे तो लैके रात 9 बजे के 7 दिन फोन लाइन ओपन रहिंदियां हैगियां ने, एंड यू कैन डेफिनेटली गिव मी माई टीम अ कॉल एंड विल डू आवर बेस्ट टू हेल्प यू। बाकी इन्नी गल जरूर याद रखनी है कि अज का शो थोड़े सामने अज रात 11 बजे तक रहूगा। फिर जेरी भी गल पूछनी हैगी हुणी पूछ लो, फिर ना कहियो कि आरती जी मौका नहीं मिले, चांस नहीं मिले, कोई बहाना नहीं चलूगा। डेफिनेटली गेट इन टच विद मी एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। बाकी जिद्दां कि तुहानूं हमेशा मैं प्रॉमिस करती हाँ कि अज के शो के तुहाडे सामने कुछ इंफॉर्मेशन लैके आना चाहती हाँ कि जिहदे नाल तुसीं खुद अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा थोड़ी फीडबैक आई हुई है, सो मेनी फीडबैक क्वेश्चंस आई हैव कम थ्रू एज वेल, सो आई ट्राई टू गो थ्रू सम ऑफ देम एज वेल कि जिहदे नाल ज़्यादा लोगों की मदद हो सके या ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। नाल दी नाल इन्नी गल तुहानूं जरूर कहना चाहती हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर अप्रीशिएशन एंड योर काइंडनेस। माई ऑफिस एट द मोमेंट जिहड़ा साडा वैस्ट लंडन दा ऑफिस है, it actually looks like a flower shop at the moment। so thank you so much for your lovely gifts and your lovely flowers, and it smells lovely, so everybody's loving it, my team, my staff, everyone, सारे बहुत अच्छा लग रहा है गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर अप्रीशिएशन। बस मैं इन्नी चीज़ तुहानूं सारे जरूर कहना चाहती है कि वी डोंट आस्क फॉर एनी गिफ्ट्स, वी डोंट आस्क दैट यू सेंड अस एनीथिंग, पर जदों तुसीं फ्लावर्स अपने वालों भेजते हैं या कार्ड्स भेजते हैं, it really does mean the world to us, so we're very humbled by it, and thank you so much for the love and the care and the blessings that you're sending us, so thank you so much for that। बाकी इन्नी गल तुहानूं सानूं जरूर याद दिलाना चाहती हैगी, some people still are being a bit cheeky, they're still sending some chocolates and whatnot, but जिद्दां कि तुसीं जानते हैं, because of the nature of the work that we do, we can't accept food, or we can't accept food as gifts, so please ऐसी चीज़ों से ज़रूर ख्याल रखना हैगा, या कोशिश करो कि फूड नहीं भेजना हैगा। बाकी इन्नी गल तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते दे विच काफ़ी ज़्यादा थोड़ी फीडबैक आई सी कि सानूं अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, वंस अगेन काफ़ी लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा हैगा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पसंद के टॉपिक्स ਅਸੀਂ ਉਹੀ डिस्कस कर रहे हैं, ਉਹੀ इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ शेयर कर रहे हैं, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर really enjoying the topics, enjoying the information that I'm sharing with you। ਜਿੱਦਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ,
ਆਫਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਫਕਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਵੈਨ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਔਨ ਲਾਈਵ TV, ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर दैट। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਇਆ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਵ ਕਮ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਵਰਕ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਦੈਟ ਡਿਡਨਟ ਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੀਪ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ everybody has a different way of working, everybody has a different way of doing things। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਕੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਵੇ। ਵੰਸ ਯੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੁਡ ਈਵਨ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ।
दूसरी गल जी इंपोर्टेंट हैगी अंडरस्टैंड करनी, बिकॉज आई चैक योर कार्ड्स अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी के हिसाब नाल तुहाडी रीडिंग हुंदी हैगी आ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਕੀਪ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਮਿਲਣ, ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, 090 ਨੰਬਰ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਲਸ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर दैट। ਪਰ ਅੱਜ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, then that day will never come। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। At the end of the day, if you want your life to change, then you need to put in the input, you need to put in the hard work, the effort। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, then how is the energy ever going to come into your life? ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, that I can only help you if you communicate with me। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। If you want my help and if you feel like that maybe you can get in touch with me, then definitely ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦ ਫੋਨ ਗੋਜ਼ ਬਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟ ਥਰੂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। I'm going to be absolutely honest with you। so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can either call me into the live show। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, then ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Either way, I'll do my best to help you। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi, how can I help you? Okay, sorry, your voice is a bit distorted. What was your question? Okay, if you would find your soulmate this year. Okay, and are you looking at the moment? Yeah, and how old are you? 29, did you say? Yeah, okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you.
Perfect, that's your first card. And once again, please. That's great, that's your second card. And once again for your third card, please. Thank you, those are the 3 cards. What I'm going to do is just take out some extra cards as well for you. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your cards are coming out, I definitely see a relationship there. So I wouldn't be surprised if you have somebody just waiting around the corner at the moment, to be honest, because it seems as if that relationship should already be in your life. You know, so that relationship, if it's not already in your life at the moment, then I would feel that they would be very, very close to you. But I do see a relationship, but I don't see a soulmate. You know? Yeah, it is a relationship, but it's not a soulmate. Like I said, I don't really see a soulmate at this present moment in time. One thing that we need to be very kind of clear about is that sometimes a lot of people have this ideology that everybody has a soulmate and we would all meet them in this lifetime. Whereas the reality is that it's not possible for us to meet our soulmate in every single lifetime. Sometimes we can go many lifetimes without actually meeting our soulmate. We can meet a good companion or a person that we're fond of, but they may not be necessarily be our soulmate. But the person in your life at the moment, I'm seeing that it can be a relationship level, but I'm not seeing anything stronger than that. I'm not seeing a very strong bond or a very strong relationship even within itself. I'm not seeing a very strong friendship or a very strong bond at the moment. But for that, what I would request for you to do is that whenever you do get a chance, definitely speak to me off air, because I would need to do a detailed reading for you, and then I'll be able to check your compatibility, and then we'll be able to take it forward from there. At the moment, I'm not seeing anything strong. I'm going to be absolutely honest with you. I'm not seeing anything strong at the moment. The way that the energy is, it just seems as if like either this person's just entered your life, or they've just been waiting. Or they've just been waiting around the corner. So it's almost like it's just happened. So it's not like it's almost like you know basics about them, but you don't really know them. If that makes sense. So that is something that's important. So you need to find out about them a bit more first. You need to find out if your personality wise, like, do you like them, and do you want this to go further? If you do want it to go further, then there are certain steps that you can take. But at the moment, to be honest, it's like looking at a CV and saying, oh, this person's going to be really kind, but you don't know because they might be lying on the CV. So we need to know like the truth about this person. The only way that you're going to actually know that is by talking to them. I mean, they might be really intelligent and really smart, but when they talk, they might have a really funny voice. You don't know, you know. So that is something that you have to be a bit kind of careful about. So I would say to you, definitely get your compatibility done. Oh, I think the call is disconnected. Yeah, definitely get your compatibility done whenever you get a chance. And for that, you'll need to speak to me off air, and then hopefully we'll take things from there. The caller's voice is very distorted, so you know, I'll request my team to try to do something about the sound if possible. But ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ viewers ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, definitely give me a call and I'll do my best to help you. ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, it's almost like this person's just entered the life. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ should I say yes or should I say no to this person? Give them a chance. परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ intuition. It's not just me that who's got this intuition. You've got this intuition as well. You know, sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ, we don't listen to it. We should listen to it, but we don't listen to it. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ you know, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. You know, so it becomes dead to us. ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਆਵਰ ਹਾਰਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਰਟ. ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ. ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. It always guides us well. It always guides us right.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂ ਅਸ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? Okay, and ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ? have you tried taking any help for this, any counselling ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਥੈਰੇਪੀ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ, okay, okay, okay. Yeah, I mean for that what I would recommend is that, you know, as soon as you get a chance ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ either you can find our website, ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ keep watching this show, towards the end of the show ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, you know, and when you get my feedback number ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ and ask to speak to a holistic therapist। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਕ ਇਫ ਇਟਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੈਨ ਆਮ ਨੋਟ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦੈਟ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਟੇਕਨ ਅ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, then they will be able to work through it with you, but ਕਿਉਂਕਿ the work that I do or the work that we do is all holistic work, you know, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ, so it's all going to be done in a holistic way। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, yeah, so for that I would just say to you the best thing would be ਕਿ ਤੁਸੀਂ you know you speak to the team on the feedback number। ਹਾਂਜੀ, yes, hello, yeah, yeah. Which sort of a healer was it? ਹਾਂਜੀ, okay, yeah, if it is God forbid if it is negative energy ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, then they could have done some healing incorrectly where they've left your energy portals open। Now when did they leave your energy portals open? Basically ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ that is maybe got something to do with this, and then ਉਹ you know then they can refer you to me। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ you know ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਬੀਂਗ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ that would be I would say the first step to take। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਲੀਗਲੀ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ।
हाँ जी। Okay, and was you drinking? हाँ. Yeah, like I said, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ off air ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. That would be the best thing. And God forbid, if you feel like it's some strong negative energy, like as if in some dark energy ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ definitely ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ off air ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, the sort of reading that you need is not a card reading, but maybe something like a psychic reading or a runes reading. That will be much more beneficial for you depending on how much information you want to pick up from there. क्योंकि जे नेगेटिव एनर्जी आई आ तो थानू लगदा कि किसी ने पाई आ या कितों आई आ, किसी ने या कितों तो कहना बहुत ईजी आ, but I like to know facts. फिर सर मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि exactly कौन आ ते उन्होंने इदा क्यों किया. You know, so if to get to the bottom of it, say if we wanted a detailed reading, ਉਹਦੇ ਲਈ maybe a psychic reading is best कि जिधर थानू फेस टू फेस आके मैनू मिलना पऊगा. अदरवाइज इफ जे थारे पॉसिबल नहीं हैगा फेस टू फेस मिलना, फिर तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ फिर रून्स रीडिंग भी कर सकते हो. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ. If you just want to know the source of the negative energy, then we can find that out. We can find out through the runes reading as well कि exactly किस तरह ਦੀ negative. For me to find out, I will need to do that reading first. Yeah. Definitely give me a call. Give my team a call tomorrow. Even if you give them a call tomorrow morning after 9 o'clock. The phone lines are open 7 days a week. Give them a call. Let them know which sort of a reading that is you're after. And then hopefully we'll take it forward from there. Yeah, I can hear you. Yes. But like I said, हाँ जी. Gosh. हाँ. Okay, no, yeah. 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 For that, definitely speak to me off air because that would be step one. है ना, मैं ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, I wouldn't be able to help you. I need to know exactly what it is and then we'll be able to sort that problem out once we know exactly what it is. So definitely speak to me off air first. What I would recommend, don't have any sort of healing work or energy work done before we meet off air. Because maybe that will mess you up even more. God forbid, if it is negative energy, then it will most definitely mess it up even more. So avoid any sort of healing or energy work right now. As soon as you get a chance, speak to me off air and we'll take things forward from there. Yeah? Yeah. Because normally if it is negative energy, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਟਰਸਟ. ਯਾ ਹਾਂਜੀ. ਯਾ ਹਾਂ. नहीं ये बिल्कुल मैं कहूँगी जिदा गलत चीज़ आ, गलत गल आ. पर ना डेफिनेटली मैं कहूँगी जल्दी तो जल्दी तुसी इहदा तुसी चैक करवा लो. डेफिनेटली मेरे नाल तुसी ऑफ एयर गल कर लो. जिन्नी जल्दी हो सके ना तुसी मेरे नाल ऑफ एयर तुसी गल कर लेना. एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू. ओके जी, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. चलो सीधा चलते फिर अपने अगले कॉलर की कॉल. हैलो. अच्छा हुण लगता कॉलर चले गए. सीधा चलते हुण अपनी ब्रेक ते वाला सी गाइस आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.
Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Hit it! What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. Amina would ask you something, if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. She'd look you in the eye. She'd ask again if she thought someone, somewhere, had the heart to help. If Amina could ask you, would you help? You can help. You can save children's lives by calling Save the Children today. To help a child survive, will you give just £2 a month? Please give your support today by calling 0800 048 2036. Please, help a child like Amina right now. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Call 0800 048 2036 and give £2 a month. Thank you. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। And you're watching Kismat Karma. जी सत श्री अकाल जी उम्मीद करते हैं सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आएगा ਸਾਨੂੰ याद दिला ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ Okay, for that I'd need at least an hour of your time because it's a very like a detailed reading. There's so many things to cover. If you have a specific question, then I can help you with that specific question in the live show today. Okay, definitely. And how long have you guys been together? 2 years, okay. And have you spoken about marriage or anything like that? Okay, and how old are you at the moment? 38, okay. Just keep this in mind. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Perfect, that's your first card. And once again, please. Great, that's your second card. Once again, please.
Great. These are your 3 cards. That's brilliant. I'll just take out some extra cards as well for you. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, it seems as if like I strongly feel like you're ready for marriage. And I really feel that it's the right time for you. The energy feels right. And even with this person, I mean, you're willing to compromise quite a bit. So I do feel as if from your side that it's almost like it's all systems go and you're ready to you're ready to commit and move forward. But from his side, for some reason, I'm seeing that when it's like relationship level, he's okay. But when it comes to commitment, for some reason he gets cold feet. You know, so it's something to do with commitment that he's not comfortable with. It could be, God forbid, but it could be maybe some past experiences that turned a bit sour or went a bit weird for him. But it just seems like he's maybe carrying too much baggage with him and is letting that kind of overpower your kindness. But you're not the person or the persons that he's known in his past. And for some reason, he's getting his emotions a bit mixed up or a bit confused. So what he needs to be like is, to be honest, the problem I'm not seeing that it's not on your side or it's not with you, it's mainly with him, because he needs to basically clarify in his mind that that was the past, those are different people and you are your own unique person. You know, so he needs to realize that. Once he comes to that realization, I do feel like he'll be able to move forward quite quickly. But it will be like marrying a child, because he will constantly need reassurance. He'll constantly need that I'm there for you and I'm not going to leave you. He'll need that reassurance constantly. If you did end up with him, yeah. Yeah, but he is really kind and he is very loving as well. And I feel that even from your side, you're willing to compromise quite a bit. But the thing is, with him is that he's a little bit insecure. You know, yeah. So it's his insecurities that are stopping him from kind of settling down and making the most of life. I mean, both of you are at that stage in life at the moment where, you both do want that. You want a happily married life. You can be together and you'll be comfortable together. But the only thing is that it's his insecurities and cold feet that are making things a little bit difficult. What I would recommend is that if you can, like whenever you meet him or whenever both of you are around each other, if you can, try to wear the color pink a lot more on the top half of your body, and wear a lot of beiges and browns as well. So even with your furnishings at home, if you can opt for beiges and browns and pinks, those sorts of colors, pastel colors, then that will be much more positive for you. But I am seeing that things are going to start picking up for you, especially next month in June. So this month it's going to be a bit of a weird month for you, because it seems like everything's a bit like sluggish. So it's like, yeah, so whether it's your relationship, whether it's, your career, money, everything's just like, it's not like it's not moving forward at all, but it's just like really slow. And then that makes you feel a bit frustrated, and you think, what's going on? What have I done? But it's not you. You've not done anything wrong. Things are just a bit sluggish at the moment. If you just imagine, like, one of those, sometimes in some fast food places, they give you those cars, or they give you those toys that you wind backwards, and when you leave it zooms forward. So that I feel as if like that's what's actually happening with you in life at the moment. So it seems as if like someone's kind of holding you back at the moment and you feel like being pulled backwards, but really what's going to happen like towards June is that you're going to zoom forward. So things will be moving forward quite fast for you. Any seeds you need to plant, as in any changes that you want to make in your life, start building those steps, or start planting those seeds now. So say, for example, if you wanted to make sure that you settle down, then I would start looking into maybe
the sort of marriage that you would want to have, or the sort of ceremony that you would want to have? Do you want it to be really grand and big, or do you want it to be basic and only close family? Huh. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. It should do, because you're actually quite lucky for him. You know, yeah, normally I don't say that to people, but you actually are really lucky for him. I mean, since you've been a part of his life, things have gone like a lot more better for him. You know, so it's I'm seeing it's like constantly, day by day, it's like, you know, when you can tell the sun's rising and it's getting better and better, that's what's happening in his life at the moment. Whereas your life's going a little bit sluggish at the moment, but I do feel that his life is kind of like, it's day by day, step by step, it is improving and it is getting better. So I'm going to be absolutely honest with you. I don't feel like it's going to take him long to find something. I really don't feel that at all. He may do something unconventional. I mean, a conventional job would probably be something like maybe 9 to 5 and you know, like or maybe some sort of a part-time work or shift work. But his job, it may be something like unconventional. Maybe like agency work where the hours are not bound, or they're not tied. He's not tied down to certain hours. Or he may be working, say, for 1 week and not be working for another week, and then working for 3 weeks in a row, and then not working for maybe a week again. So there seems to be like some sort of like big sort of gaps within his work. There's no consistency there. But for that, I will need to check, you know, do his reading and check his energy. But the way that his energy is at the moment, it's not like he won't have like as if he would have zero income. He will have something, but that consistency, oni hegi, like that consistency isn't there at the moment. But the way, yeah. 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 I mean, maybe that could be a good step for him, but at the moment, I wouldn't like to comment unless I know for sure, because even a business is like a big investment, and God forbid, I don't want him to think that, oh, Aarti said so, I'm going to do it, and God forbid, but I don't want it to be a failure. So what I would recommend is that whenever you have a chance, if you can, maybe both of you may want to come and see me sometime. And then I can do your compatibility as well, and I'll also check his work energy as well, like how quickly he'll find work, or if a business is something that's a good step for him, or maybe just working for someone is a better step, because you can get CEOs that get paid billions, you know, and even they're working for someone. So sometimes it's better to maybe actually like work for a company rather than you know, have your own business, because I know so many people that do their own business and they're basically like a slave to their business. But the thing is, the way that I've seen in your cards today, your husband should actually give you a lot of attention. So for that he will need to give some time to you as well. You know, so that is important, because I feel like even in your life, you've not really had a lot of love. You know, and that's why I really feel like the gods, or you know, the gods or your angels have sent him your way, because his love is very pure, it's very innocent. You know, and he's very genuine. I'm going to be completely honest with you. And he's a very genuine guy, and he just says it as it is. Like if it is just finances that's bothering him, he'll just say it as it is. He doesn't want the world to think bad of him. That's what he's a bit afraid of as well. Yeah. Huh. Yeah. Yeah.
No, to be honest, it seems like that maybe the only thing that's holding you guys back, because he's very insecure within himself. Like, there's so many concerns that he's worried about, and he wants to be like the traditional man of the house, if that makes sense. So he wants to be the breadwinner, and he wants to be the protector and the savior, and he wants that traditional male sort of a role within the family unit. So yeah, for that it is a bit of a struggle for him, because even he's had so many ups and downs in life. But I do feel that, you know, the way that God's made you meet and the way that you both have become together is for a positive reason. It's not for a negative reason. But once his finances are sorted out, and once that insecurity has gone out the window, because even say, for example, say he gets a great job now, there's no guarantee that job's going to be there in 5 years' time. You know, but then we don't want him to get cold feet and think, oh my God, I haven't got a job, so let's just separate, or God forbid anything negative like that. So we don't want that. We want him to be assured that no matter how rich you are or how poor you are, no matter what your circumstances, you're you know, for better or for worse, you're together, and you're in this forever. Yeah. But initially he wants some money initially, because I do feel like he doesn't want your parents, or he doesn't want the world or the outside to think that he's doing this just because he wants something from you, if that makes sense. Yeah. Yeah. Oh my gosh, yeah. 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 No, I would say to you, he's a really good guy. He's definitely a keeper. So I wouldn't, to be honest, I wouldn't let him go. But the one thing that I would say is that whenever you get a chance, maybe ask him to speak to me off air, or if both of you guys want to come along, then both of you can speak to me off air. But the best thing would be that once we get his finances a bit more stable, then he'd be in a better place, and he'd feel like, you know what, now I can speak to her family without them thinking that maybe I want to just steal her money and maybe I was just going to take something from her. Because he's not like that. He's one of those people that he's got a lot of self-respect. So that is something that's important to him. But yeah, love is definitely there. Relationship is definitely there. He's not going anywhere, so I wouldn't worry too much. But I do pray to God that both of you have a very happy future, because I think both of you deserve it. You've both been through so much in the past. I really feel that God made you both meet for a reason. And you will make each other's lives complete. But I do wish you all the best. Hopefully I'll speak to you soon. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਵੇ. And you know what, sometimes God makes you meet in the most I would say crazy sort of circumstances. ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ whether you're whether that person's the right person for you, whether the wrong person for you, ਕਿ ਕੀ would it work, would it not work. But sometimes it's best to just follow your heart. When you follow your heart and you go forward the right way, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Listen to your intuitions, listen to what your heart says. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, even when I did readings on live TV, a lot of people, I asked them to listen to their intuition, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Don't for 1 second believe that everything is predestined. Predestined ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, but that's a very small percentage of our life. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨ ਹੈਗੀਆਂ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ.
ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ, ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਯਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਐਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਮਰਾਜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You know, if someone can turn death into life, then why can't you do anything? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡੇ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਪੇਜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਲਵਲੀ ਸਟੋਰੀ ਫਰੋਮ ਅ ਕਪਲ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਪਲ ਆ। ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ 79 ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ 75, ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IVF ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 4 pounds and 4 ounces ਆਈ ਥਿੰਕ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕਲੀਨਿਕ, ਉਹ IVF ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਆ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 75 ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਿਰੇਕਲ। ਉਸ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 75 ਈਅਰ ਓਲਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ 70 ਈਅਰ ਓਲਡ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 70 a lady or you know mother having a child at that age it is nothing less than a miracle. You know, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਚਾਈਲਡ। ਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਵਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਆ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਡਨ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਗੀ then you know we've got like every single chance in the world ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਪਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ।
ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। So it's up to you if you want to turn your life around, if you want that positive energy to come into your life, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਰਾਖ ਵਿਭੂਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। 100 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 200% ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਪਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਝੁਕੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. Bharat Mata ki Jai!
ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕੋ the reason is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਕਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦੈਟ ਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਟ ਸ਼ੌਕਡ ਬਾਈ ਦ ਕਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਉਮਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ Oh no, oh God, yeah. Oh, you poor thing. Oh, have you taken any medicine for it? Oh my God, that's it's a horrible pain as well. And yeah. Gosh, okay, because it's unfortunately because it's like a medical question, I'm legally not allowed to answer it on live TV. But one thing I would say to you is that whenever you get a chance, speak to just drop an email to Rajni. I mean, I'm sure you've got her email address. If you haven't, email me and then I'll forward it to her. Yeah. Oh. No, it will definitely get better. It will definitely get better. Don't worry about that because I remember when I even done your reading last time that we met, it seemed that there was going to be a bit of trouble because of certain negativity that was there. But I know that you'll be able to overcome it. So when there's a negative energy there, it doesn't want to go very easily. So maybe that's why it's stopping you from kind of coming or is trying to put barriers in the way from trying to get rid of the negative energy, if that makes sense. Gosh. Yeah. One thing I would say to you is that if you can, avoid wearing black trousers for a little while. Okay, avoid wearing it because obviously we want you to heal quickly. We want your energy to be a bit more positive or a lot more positive. So avoid wearing black. You can wear black socks, that's not a problem. But wear maybe blue, even if you wear blue jeans or brown or any other color but black. Yeah. Just until you get a bit better. No, be strong, honestly, be strong. And also what I would say to you, either drop me an email or if you can email Rajni directly, then at least she'll be able to give you a few tips on what you can do at least to make it go down a bit because at the moment I can tell from your voice it's unbearable, but yeah. God, I don't think it will take a couple of weeks to be honest. It should be sooner rather than later.
It should actually happen within the next week or so. But I would say to you, because I'm not legally allowed to comment about it on live TV, drop me an email or drop Rajni an email, and then we'll take it forward from there. But it's best to, I would say, speak to her, because at least she'll be able to give you a few tips on how to kind of make it better sooner rather than later. Just so that you'll be able to move. No, just avoid wearing the color black as in black trousers or something. Like if you've got blue, you can wear blue, that's not a problem. So if you've got even blue jeans or anything light blue, you can wear blue. Yeah. Oh, no, get, as soon as you can, get changed. And then I would say avoid wearing black for at least 4 or 5 weeks. Yeah, so even after it gets better, even then, just avoid wearing black. Yeah, so maybe June. Like even if in the first week or after the first week of June you wear it, even that's fine as well. But until then, it's best to avoid it, because it might be some days that it's difficult to avoid. But as much as you can, avoid it, because then that will help you. It will help you a lot. Because no, not at the moment. I mean, what you're doing at the moment is fine. So there are certain remedies that you're doing at the moment. So. Gosh, try to do, like if you can't recite anything, then just listen. At least do nitname. If you can't recite it, listen to it. Even if you listen to nitname, if you listen to Benti Chapai, even that's fine as well. And you listen to it on YouTube. I mean, it's just put it on your headphones and just listen to it even before going to bed. It's up to you, but you don't. Not as per your energy at the moment. I wouldn't really recommend it. I mean, the best thing is to try to keep as calm as possible, because with the pain, it's making you a bit irritated and agitated, and sometimes you feel like swearing and like that. So be a bit careful with the. Yeah, I mean, according to your last reading, it was just like sometimes we take a negative step and we think it's just one small mistake or it's just one small step, but it can make everything so negative, and it can make everything kind of turn on its head in such a big way that as time goes passes, day by day, things are getting from bad to worse. And that's what's happening with you at the moment, So it's like we just think it's only a small bit, like what's the damage that can happen? But it's like me getting a bit of like black, I don't know, like say if I've got some black ink and I just put a drop of black ink into some white paint, like it's going to ruin it. It's going to ruin the white paint. It's not going to be white anymore. The same way, like we do one small mistake or one small negative sort of a step, and then it can kind of slowly start spreading. So before that poison spreads too much, it's best to get rid of it as soon as possible. But we'll work on it when we meet, and then hopefully we'll take it forward from there. Gosh. No, drop. Send that email. Oh no. Yeah. They'll probably just give you painkillers or something, a massage or something. Yeah, the top is fine, but just avoid like black trousers. And also, email me or email Rajni as soon as you can. It shouldn't take more than that. I mean, I'm not legally allowed to give you a date because we're on live TV. Email, and then that will probably be the best thing, and then I'll be able to. Yeah, I mean, first things first, I would say avoid wearing the color black as in trousers, and listen to Benti Chapai, because only God can help us the best.
You know, so like he is number one, so he will do the best to help us. So definitely listen to Beth Jawab. Yeah. That's all right. And I'll pray for you as well. So don't worry, be strong. Okay? All right. Take care. God bless you. Bye. then जी परमात्मा करे कि सारे ज़िंदगी खुशियाँ आवन सुख आवे and especially in your life I hope God gives you so much happiness because you truly do deserve it. So I wish that God gives you all the happiness in the world. You know, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ sometimes what happens ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ say if there's a very strong negative energy around us ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where it's like it's not a coincidence anymore and you just think oh my god why is this happening to so many people ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ and she had so many problems in her life unbelievable ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 3 ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 4 ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦੈਟ ਮਚ ਡੀਟੇਲ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬੋਲ ਕੁਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ you know so ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ they had so many issues so many problems ਪਰ at the end of the day ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ so sometimes the negative energy can be overwhelming don't underestimate चलो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर दी कॉल हेलो hello how are you I'm good thank you and I hope everything's good at home as well good how can I help you today yes Okay, then I'll definitely have a look for you. All right, then let me have a look for you. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Perfect, that's your first card. And once again, please. Okay, that's great. And once again for your third card, please. Achha, these are your 3 cards. I'll just take some extra cards as well. Let's have a look. Have you found any more feathers? Okay. Wow. Oh my gosh, but it seems like your angels are really close. You know, I would be so careful about what you wish for right now. Honestly, be really careful, like because it's times like this, and I know I always guide other people and I say to other people be careful what you wish for, but with me this always happens. Like I'll wish for like, oh, I hope I find my car keys, or you know, or I hope I get there, like get to the office on time, or silly things like that, and it just happens straight away like this. But with you, like just honestly be really careful what you wish for, because I'm seeing that a very big wish is going to be fulfilled very soon. I feel like everything's in place and like falling into place, if that makes sense. So hopefully things should be a lot more positive for you in the next within the next few coming months. The only thing I would say to you that even the way that your energy is at the moment, even with tomorrow's arrangements, I do feel like things are going to be quite positive. I do feel like things are going to be on your side. I am sensing that there are there's some special energy that's coming your way as well. Even with the home blessings token that you requested, and I feel even that energy is like pouring in right now, and it's really helping you in a much more stronger way. So the actual vibrations of the house, the energy of your home, seems a lot more positive, a lot more vibrant.
You know, so I really feel like it is all of these things incorporated all together are making a huge difference, and it's just helping you kind of grow. It's helping you move forward in a much more stronger way. But even tomorrow, I do feel like everything's going to go quite smoothly. It's going to happen quite calmly. The only thing I would say to you is, if in your heart you feel like doing something, don't hold back tomorrow. Yeah, so all of a sudden something might come in your heart, like you might think, okay, you know what, let me just give this as well, or let me just make that as well. Don't hold back, don't keep it in your heart. Just if you feel like doing it, and if it's possible and if it's feasible, then do it. You know, and that will be beneficial for you. But the only thing I would say to you for tomorrow is that if you can, try to wear something either beige, like light brown, or a pastel color. You know, if it can be like a beige, light brown, that will be beneficial for you. But any other pastel color, if you wear, even that will be beneficial for you as well. You know, and that should hopefully help you in a much more positive way. Secondly, what I would say to you is just make sure the way that your energy is at the moment. Once certain rituals are done and certain things are done, leave the windows in the house open for about 10 minutes. And then after 10 minutes, just walk around the house and make sure you use your white sage, your abalone shell. Walk around the house, sage the house, and then close the windows. Yeah, so just leave them open for about 10 minutes, and don't leave it for longer than that. So after 10 minutes, then you start walking around the house. But start from upstairs, the highest room, and then work your way. Yeah, all of the windows in the house. You don't have to open them fully, but even if they're open a little bit. Yeah. Yeah, and then sage and then close them after about 10 minutes. Take everything out there. And that'll be much more better for you. But take everything out there. You might need to kind of clean up the garage and make it a bit more positive around there. With certain elements and certain things you place there, but I do feel that it's best if you take everything out. So you might need to start preparing quite earlier than normal, to be honest. You know, so I'm giving you extra homework. I do apologize for that. Yeah, but no, it is really positive, and their blessings are actually quite strongly with you at the moment, which is really, really amazing. It seems like they're really listening, and they're really kind of pushing you forward as well at the moment. You feel, I'm sensing this, like, it's almost like this new motivation that's inside you, that you just, even you want to just kind of move forward now. Yeah, and you are doing the right thing. I mean, in the past, in the recent past especially, so many people have kind of pushed you down and let you down and made you kind of feel bad for things that are not even your fault. But now I just feel like this is a new you, and it's a much more positive you. And I feel like now you're beginning to realize and see what your energy is and what other people's energy is, and think, no, hang on a minute, that's not me, this is me. You know, and when you know who you are and you know that your God is with you, you've got nothing to worry about. You know, so that's... Oh, I'm glad you did as well. It's always nice to hear your voice, and it's always lovely to see you. Oh, but no, it's always lovely to hear from you. I mean, I love receiving your emails, I love hearing your voice, and I love seeing you as well. Thank you so much. Yeah. Yeah. No. Just make it really, you know, like, to be honest, when you give the offering, it doesn't need to be more than even half a spoonful. You know, but so even if you put half a spoonful for all the offerings together, just make sure it's enough so that it's just like one small bowl. You know, so yeah, because just make sure that the portion size. So yeah, it's all about portion control now. Make sure the portion sizes are right. Yeah, because otherwise it will just obviously we don't want wastage. And yeah. Yeah, definitely, and we need to give it with respect. So even if you make a small bowl, but you'll be able to distribute that in such a big way.
which is amazing. I still remember, you remind me of this lady that once came to see me, and I really felt for her. Like she didn't have any work at that time. She was in a really bad state, and she was on benefits. And she said to me that it was her husband's last wish that he wanted to do a pandara. Like a pandara is like basically having an open, like so anybody can come and eat. But she herself was on benefits. Her husband didn't leave anything behind, and there was nothing. There was absolutely nothing. So one of the things that I told her to do is I said, just get a handful of flour, add some sugar to it, add some broken rice to it, and just put that in your garden, and insects will come and eat it. Because that's doing a pandara, but it's doing it for insects, because you're still giving, but you're giving to maybe a different life form rather than humans. You're giving it to insects and animals, and I really strongly believe that if it's in our heart that we want to do something, God makes it happen in a way so that the right energy goes to the right people. So it's the thought and the energy that's behind it that matters. So I would say to you that even when you prepare everything, you do everything, it doesn't have to be like a huge, gigantic quantity. It just needs to be, the portions need to be small so that when you kind of bring them together, it's enough for the two of you. But you will do things the right way. I do feel like as if like they're guiding you, to be honest. Giving apples is actually really positive. Yeah, so it is something that's going to help you in a really strong way, to be honest. So it is going to be quite positive. But would you be able to make the arrangements for them to be given tomorrow itself, or? Yeah, if you can. Yeah. Yeah, but it doesn't have to be a gigantic quantity once again. It can be a smaller quantity, because at the end of the day, it's the energy that you're transferring, which is the positive vibration, the positive energy. And that's what our ancestors need. They need the positive vibration, the positive energy, so they can amplify that and send it back to you in a much more stronger, positive way. So that's what's being done tomorrow. So I would say to you, definitely do this. Even if you feel like giving apples, definitely give apples, and they will put those thoughts into your mind. They will put the energy into your mind, because even this month is a really positive month. It's a really lucky month. So even your timing is really, really positive. So it's really I would say really strong. I mean, you should have received our newsletter, but if you've not, then definitely go through your emails. And you'll find out that tomorrow is another special day as well. So yeah, so there's loads of kind of really good, happy, I would say really positive vibrations in the air at the moment. But a lot of good positive vibrations are coming around, and I really feel like it's going to help you in a good way as well. But I'm so glad you've called, and it's always lovely to hear your voice. But big hug from me, a big giant hug from me, and hopefully I'll see you both soon. Thank you so much. You look after yourself. Take care. Bye-bye. ਹਾਂਜੀ ਤੇ sometimes ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ and it feels like family. It doesn't feel like I'm speaking to like a client or a person. It just feels like no, like she's my family. ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. So thank you so much for your love and your blessings, and thank you for letting me be a part of your family, to be honest, ਕਿਉਂਕਿ it's only with your love, your blessings, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਾਂ. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ. So sometimes I do feel a bit like overwhelmed with your love. ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰੀ. ਕਿਉਂਕਿ sometimes it is a bit difficult when so many people show you so much respect and so much love. You do start feeling like on top of the world. But I just keep asking God, please make me humble, keep me humble at all times. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ. So thank you so much for that. ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ the ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ that if you do receive our newsletters, make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ then why not. ਖਾਸ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then tomorrow's day is a very positive day, I would say, you know, so make sure that you guys make the most of that day. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ within the next few days in fact, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that you guys use it in your favor. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ, the way that you can use it in your favor is by doing the right things at the right time. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ when the sun is out you can see, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦ ਇਨ ਪਿਚ ਬਲੈਕ ਡਾਰਕਨੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਅੱਛੀ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਜਸਟ ਕੀਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਜ਼ or special occasions, just let us know about that. So I'm just listening to your request, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ feedback ਮਿਲਦੀ ਆ, which is following that. If we get more feedback and more requests saying that, send us more reminders or send us certain information a bit more earlier than we will do, but it's just going as per your wishes at the moment. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर योर ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ until 11 PM tonight। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈਓ। just be honest and just give me a call, let me know what it is you want help with, and it's very simple. ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's not daunting, it's not scary, I don't ask you scary questions, it's just very simple. just ask me a question, let me know what it is I can help you with and I will do my best to help you. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, even before I start my show, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय।
नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਆਸਕ ਮੀ ਨਾਓ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਵਟਸਐਵਰ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ? You know, there's no need to suffer so much. There's no need to see so much pain and misery in your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ask me, give me a call, let me check your energy for you, let me do your reading and then let me help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, I can only guide you, I can only show you the way। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਨੋ, and your energy is something that you would need to fix, so change yourself। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you guys need to do something about it। ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੂ ਨੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ I've got like ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ I don't need your gold or diamonds or anything like that। Keep that with you। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। That's the thing। You can't pay somebody and expect ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। No, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਮੀਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਉਗਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਮੈਸ ਥਿੰਗਸ ਅਪ, ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਇਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। You know, so if you're meant to grow some flowers in your front garden, that means your front garden, not your neighbor's front garden or not somebody else's garden। It means you need to grow them yourself। You know, so ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਦਦ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ that I give to them, sometimes they try to distort them। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। Don't mold them into something else because then you'll get different results। Leave them as they are and do them as they are। That will help you the right way। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਓ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
ਆਮੀਨ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਰੱਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ I feel so ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਟਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਆ, ਮੰਡੇ ਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਿਫਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਲਾਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਲਾਈਏ? ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲਗਾਓ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਰਹਿਣੇ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੂਰਲੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਮੂਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰ ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਛੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਏ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹਤ ਆ ਦਿਲ 'ਚ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੇ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਏਦਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੁੱਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁੱਸਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਸ ਨਿਆਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅੜਚਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਗੱਲ। ਨਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 200 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸਪੀਡ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤੇ ਚੱਲੋ, 50 ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮੋਟਰ ਤੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਵਰ ਲਗਾ ਲਏ। ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਣਾ, ਮੁੱਢਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ।
ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਲੇਡੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੇਟ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਟ ਕੈਰੀ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਰੀ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕੈਰੀਇੰਗ ਹੌਟ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। there's no point, there's absolutely no point of doing that. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹੂਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ show a little bit of kindness to anyone, it doesn't cost anything, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, maybe you need some help with it or some guidance, then definitely give me a call, let me know what it is that you want help with and I will do my best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦਾ ਮਗਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ? 30 ਸਾਲ ਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਟੋਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।
ਹਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੋਕੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੱਬਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਗ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਮ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਲਹਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਐਸ ਡੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਨਾ ਐਸ ਡੇਟ ਤੇ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਲਰਾਈਟ,
ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, and that's just by taking out a few cards। ਜੇ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, those of you that are watching at home as well, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, and you want to get help and you feel that maybe I can help you, then get in touch with me। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, that if you haven't done so already, sign up to our newsletters whenever you get a chance। free of cost, free of charge, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਬੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੋਡਸ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਵਿਦ ਲੋਡਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅਸ, ਸਟੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਡਰੋਪ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਆਈ ਲਵ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨਾਓ ਟੁਮਾਰੋ ਐਟ